इछावां। हर बंदा कोई ना कोई उम्मीद ला के बैठा है तो हर मनुख के अंदर कुछ ना कुछ इछावां है। उन्हां उम्मीदां ते इछावां दे नाल ही असीं जिंदगी बतीत करते हैं। उम्मीद हुंदी है चलो अज नहीं कल नूं शायद ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी, अज गरीबी है शायद कल नूं अमीरी आ जाए, अज इदां दे दिन वेखदे कल नूं शायद चंगे आ जाण। ये उम्मीद ला के बैठे असीं। हर बंदा उम्मीद दे विच जिंदगी जिउंदा है भी किते साडे भी तो दिन फिरनगे ना, कोई गल नहीं, अज माड़े कल नूं चंगे भी आउणगे। जे अज सरीरक कष्ट है तो कल नूं शरीर तंदुरुस्त भी होएगा। हर बंदा उम्मीद ला के जिंदगी जीव रहा है। तो आस मन के अंदर कई तरह दीयां आसां ने, साडे अंदर कई तरह दीयां तरंगां, वो मन दीयां आसां साडे सुत्ते पियां भी मन के अंदर चलदियां रहिंदियां। उम्मीदां ते बंदा जागदियां अखां नाल वेखदा है, पर जिहड़े मन के फुरने हुंदे ये सुत्ते पियां भी कई वारी सुपने दे विच भी चलदे रहिंदे आ। हजूर पातशाह जी किरपा करते ने, आसा मनसा बंधनी भाई। ये उम्मीदां ते मन दीयां जिहड़ियां इछावां ने, इन्हां दे बंधनां दे विच ही मनुख बझा होया है। कर्म धर्म बंधकारी। फिर इन्हां उम्मीदां नूं, इन्हां इछावां नूं पूरीआं करन वास्ते फिर की करदा है? कर्म धर्म। फिर विखावे दे धार्मिक कर्म करदा है। विखावे दे धार्मिक कर्म की है? जिवें अखंड पाठ साहिब करा लिया, किसी ने जग ला दिता, किसी ने कुछ दान पुण्य कर लिया, किसी ने कोई सुखमनी साहिब करा दिता। ये विखावे दे कर्म है। जे असी इन्हां ते यकीन नहीं कीता, अमल नहीं कीता, गुरबाणी के मुताबिक जिंदगी नूं जीविया नहीं। जिवें पंडित मूर्ति की पूजा करता है, पंडित मूर्ति नूं निभाउंदा धवाउंदा है, उहदे अगे आरती करता है, वो अपनी थाड़ी दे विच दीवे जगा के, उस तरह सिख भी कर रहा है। गुरु साहिब ने ये दोनों नूं संबोधन किया। ये नहीं भी उस समय के पुजारी नूं ते अज दे पुजारी नूं गुरु ने बख्श दिता है जां लुकाई नूं बख्श दिता है, सारियां नूं ये साझा उपदेश है। सतगुर पातशाह कहते जिहड़े विखावे दे कर्म करदा है, विखावा लोकां नूं विखाउण वास्ते कि मैं बड़ा धार्मिक है, ये असल दे विच विखावे दे धार्मिक कर्मां दे विच तूं बझा होया है। जिवें सारा समुच्चा जगत उम्मीदां ते इछावां दे विच बझा होया है, इस तरह विखावे दे कर्मां धर्मां दे विच भी जीव बझा होया है। पाप पुन जग जाया भाई, बिन सह नाम विसारी। पाप ते पुन जिहड़े मिथे गए ने भी आह कर्म करन दे नाल पाप लगदा है ते आह कर्म करन दे नाल पुन लगदा है। हुण पंडित भी यही कहिंदा सी ना भी जे तुसीं आह कर्म कीता तुसीं ते तुहानूं पाप लगेगा, बंदा फिर पाप कर्म तो डरदा है। पर गुरबाणी दे अंदर पाप ते पुन जिहड़ी है ये केवल जिवें आपां बच्चे नूं डराउने आ ना भी सौ जा बिल्ली आ गई है, जां आपां नूं कहने हऊआ आ गया है, उहनूं डराउने आ। इस तरह पाप ते पुन एक डराउण वास्ते है, डरावे वास्ते, ताकि साडा मन इन्हां तो डरे। क्योंकि जे पाप ते पुन, हुण मुसलमानां दे विच गां खाणी पुन है ते सूर खाना पाप है ना, ते हिंदुआं दे विच गां खाणी पाप है ते सूर खाना पुन है। फिर जे रब एक है तो उहदे कानून वक्खो वक्खरे किवें हो सकदे है? जे परमात्मा आपां सरकार इत्थे कहने भी वेखो जी आ सिखां नाल धक्का हुंदा, सिखां वास्ते कानून होर है, हिंदुआं वास्ते होर है, साडे नाल न्याय नहीं हुंदा। सरकारी कानून ते की है? जिथों दी जिहड़ी सरकार है उत्थों दे कानून सारियां वास्ते इक्को जे, फिर रब दे कानून किवें वक्खरे हो सकदे है? भी मुसलमान जिहड़ा वा वो गां खा सकदा, उहदे वास्ते पुन है, हिंदू सूर खा सकदा, उहदे वास्ते पुन है। इस करके ये वक्खो वक्खरे तरह के पुजारियां ने। मुसलमानां दे जिहड़े पुजारी सी, जिहड़े धार्मिक आगू सी, उन्हां ने अपने पाप पुन मन लए जिहदे विच उन्हां दा फायदा सी, हिंदुआं ने अपने पाप पुन मन लए। असल विच पाप ते पुन कोई भी नहीं। जे असीं अपनी जिंदगी जीउणी है, पाप पुन दोए करो बसोले, गोडो धरती भाई। सतगुर पातशाह कहते ये केवल जिवें आपां धरती नूं गोडण दे वास्ते कछीए रखते हैं ना, कछीए शायद समझते होवोगे आप, वो छोटे जे रंबे की तरह हुंदा ते उहनूं लंबी डांग पाई हुंदी, उहनूं कछीआ कह दिंदे आ। जदों सरों आदक जिहड़ी है गोडदे आपां जां फसलां नूं गोडी दिंदे सी, उहदे नाल गोडिया करदे सी।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੋਡਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ। ਖੈਰ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਹੁਣ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪ ਹੋਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਜਗ ਜਾਇਆ ਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆ ਪੁੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬਿਨਸੈ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੀ। ਇਹ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਿਨਸੈ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਣੀ ਭਾਈ, ਕਰਮ ਸਭੇ ਬੇਕਾਰੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਕਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੇਕਾਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਵਿਕਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਫੁਰਨੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਬੇਕਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੇਕਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਮ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੁੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਨਾੜ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੰਨੀ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਸਰਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਹੈ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਕਰਮ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲਾਲੋ ਤਰਖਾਣ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਮਾਲ ਪੂੜੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਸਣ ਲਾਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੇਟਾ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਦੰਦ ਘਸਾਈ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਨਾ ਲਾਲੋ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਮੈਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜੱਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਆਓ ਵੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਏ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਲ ਪੂੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾਲ ਭੇਟਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਭੇਟਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਾਲਣੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-7 ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅੱਜ ਦੇ ਆਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 25-30 ਚੇਲੇ ਆਏ ਹੋਣ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਫਲਾਨੇ ਸੰਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਆਏ ਸੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਲਿਫਾਫਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਿਲਣਾ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ, ਓਨੇ ਵੱਡੇ ਲਿਫਾਫੇ ਮਿਲਣੇ ਹੈ।
ਤੇ ਲਿਫਾਫੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਭੱਜਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬੰਨ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਫਾਫਾ ਵੱਡਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਜੁਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਫਾਫਾ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲਿਫਾਫਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਸਿਪਾਹੀ 5-7 ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਨਾ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਟੱਕਿਆ ਰਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਲੋਈ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਨਾ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕੇ ਰਹਿਣ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਪਰਦੇ ਫੋਲੀਏ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਟਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਪੀ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਿਆ ਤੂੰ, ਉਹ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭੋਜਨ ਬ੍ਰਹਮ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੋਜਨ ਖਾਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਤਨ ਵੀ ਬੇਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਨੌ ਰਤਨ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਾਰੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਛਕੋ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗੀ ਸੀ ਬੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉੱਧਰੋਂ ਛਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਸਾਂ ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛਕਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕੀਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਛਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੈ, ਦਸਾਂ ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਗਏ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਛਕਿਆ, ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਰਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਲਣ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਧਾਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਵਿਆਜੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਝਟਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਦੇ ਸੀ, ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਵਟਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਥੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਭਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੜਾਵਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦਸਾਂ ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿੱਥੋਂ ਟਿਕ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਹੈ, ਇਹ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਪੂੜਾ,
ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਨੇ ਉਹ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਚੋੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾੜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਣੀ ਭਾਈ, ਕਰਮ ਸਭੇ ਬੇਕਾਰੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਰ। ਸੁਣ ਪੰਡਤ ਕਰਮਾਕਾਰੀ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਪੰਡਤ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਜਿਤ ਕਰਮ ਸੁਖ ਊਪਜੈ ਭਾਈ, ਸੋ ਆਤਮ ਤਤ ਵਿਚਾਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਵਿਕਾਰੀ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਬਕੈ ਖੜੋ ਭਾਈ, ਕਰਮ ਕਰੋ ਸੰਸਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਆਦਮਕ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਬਕੈ ਖੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਖਲੋ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤ ਵੇਦ ਬਕੈ ਖੜੋ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਏ। ਕਰਮ ਕਰੋ ਸੰਸਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਆਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ। ਪਖੰਡ ਮੈਲ ਨਾ ਚੂਕਈ ਭਾਈ, ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਵਿਕਾਰੀ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਨ ਬਿਦ ਡੂਬੀ ਮਾਕੂਰੀ ਭਾਈ, ਊਂਡੀ ਸਿਰਕੇ ਭਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਲ ਬੁਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਦੁਰਮਤ ਘਣੀ ਵਿਗੂਤੀ ਭਾਈ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਖਵਾਈ। ਦੁਰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ, ਘਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤੀ, ਵਿਗੂਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖਵਾਰ ਹੋਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਖਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਰਮਤ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਦੁਰਮਤ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਦੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਬਹੁਤੀ ਲੁਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਖਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਖਵਾਈ, ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਖੁਆਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਈਏ ਭਾਈ, ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਏ ਭਾਈ, ਆਵਣ ਜਾਨ ਰਹਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਚ ਸਹਿਜ ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੇ ਭਾਈ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਾਚ ਸਮਾਈ। ਸਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੋ ਬੂਝੇ ਭਾਈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮੱਗ ਨਾ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਰਾਧਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮੱਗ ਨਾ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ ਭਾਈ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਬਿਕ ਖਾਈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਲੋਭੀ ਹੈ, ਲੋਭ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਬੋਲ ਬਿਕ ਖਾਈ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਮਾਨੋ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਪੰਡਤ ਦਹੀਂ ਬਿਲੋਈਏ ਭਾਈ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੱਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜੇ ਤੇ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕੀਏ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਿਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਮਥੀਏ ਜਲ ਦੇਖੀਏ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਗ ਇਹ ਵਥ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿੜਕੀਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਦਹੀਂ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਰਿੜਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਮੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ ਤਉ ਦੂਧੇ ਕੋ ਜਾਵੋ, ਦੂਧ ਕਰਮ ਫੁਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਨ ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ ਜਮਾਵੋ, ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ, ਇਹ ਮਨ ਈਟੀ ਹਾਥ ਕਰੋ ਫੁਨ ਨੇਤਰੋ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾਂਗੇ, ਰਿੜਕਾਂਗੇ, ਇਨ ਬਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵੋ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਦਹੀਂ ਬਿਲੋਈਏ ਭਾਈ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਜੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿੜਕੀਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਮੱਖਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਭਰਮ ਵਿਗੂਚੀਏ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਵਿਗੂਚੀਏ ਖਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਘਟ ਘਟ ਦਿਓ ਅਲਖ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਹਰ ਜਰਾ ਜਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਇਹੋ ਜਗ ਤਾਗੋ ਸੂਤ ਕੋ ਭਾਈ, ਦਹਿ ਦਿਸ ਬਾਧੋ ਮਾਏ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਗਤ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਤੇ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਗਾਂਠ ਨਾ ਛੂਟਈ ਭਾਈ, ਥਾਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਦੁਖਾਵੇ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੀ ਗੰਢ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਗੁਰ ਗਾਂਠ ਨਾ ਛੂਟਈ, ਜਿਹੜੀ ਭਰਮ ਦੀ ਗੰਢ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਗ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ ਭਾਈ, ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਗਤ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਰਿਆ। ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਭਉ ਮਨ ਵਸੇ ਭਾਈ, ਭੈ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਲੇਖ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਮਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਮੱਜਣ ਦਾਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਭਾਈ, ਦਰਗਹਿ ਨਾਮ ਵਸੇਖ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਦੇ ਜੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੱਜਣ ਕੀ ਹੈ? ਦਾਨ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਇਹੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਦਰਗਹਿ ਨਾਮ ਵਸੇਖ, ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰ ਅੰਕਸ ਜਿਨ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਭਾਈ, ਮਨ ਵਸਿਆ ਚੂਕਾ ਭੇਖ। ਗੁਰ ਅੰਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਹਾਵਤ ਦਾ ਕੁੰਡਾ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਕਸ ਹੈ, ਮੁਹਾਵਤ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਵਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਚੂਕਾ ਭੇਖ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਭੇਖ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਭੇਖ ਦਿਖਾਏ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਗਣ ਕੋ ਬਸ ਕੀਨ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਕਾਤੀ ਕਟਿਓ ਬਾਸ ਨਰਕ ਮੈਂ ਲੀਨ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਖ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਭੇਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਮੁਹਾਵਤ ਨੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਇਹ ਤਨ ਹਾਟ ਸਰਾਫ ਕੋ ਭਾਈ, ਵੱਖਰ ਨਾਮ ਅਪਾਰ। ਇਹ ਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਹਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਟੀ ਨੂੰ, ਸਰਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਾਫ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਸਰਾਫ ਦੀ ਹੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਮਝ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਖਰ ਨਾਮ ਅਪਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਪਾਰਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੌਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰ ਵਪਾਰੀ ਸੋ ਦ੍ਰਿੜੈ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੌਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਵਪਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਭਾਈ,
ਮੇਲ ਕਰੇ ਵਪਾਰ, ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ, ਸਤਨਾਮ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।